पंजाब दा किसान गुस्से च है, डटिया होया है सड़कां ते धरने प्रदर्शन जारी ने। केंद्र वालों लिआंदे गए खेतीबाड़ी ऑर्डीनेंस के खिलाफ जो लोक सभा ते राज सभा च पास हो चुके ने ते हुण राष्ट्रपति दी मोहर लगनी बाकी है। जलंधर कैंट तो विधायक प्रगट सिंह जी साडे नाल इन्हां नाल गलबात करदे आ। पंजाब सरकार जिस तरीके नाल इस पूरे मुद्दे ते चल रही है, पर सवाल विचकार यही है कि सियासत दे विच किसान उलझ गया। हुण तक किसान दी सुनवाई नहीं हो पाई। जून महीने च ऑर्डीनेंस आए, बिल बन चुके हैं लोक सभा राज सभा च पास होके, पर मुद्दा अजे हल ही नहीं होया। नहीं, बदकिस्मती आ। मैनू नहीं लगता ये ना अकाली दल की गल है ना कांग्रेस की गल है, ये तो किसान की गल है। क्योंकि जदों किसान की गल आउंदी आ, क्योंकि देखो ऑर्डीनेंस पहली गल तो आउंदा किस हालात दे विच है, जदों कोई देश दे विच कोई एमरजेंसी होवे ते सैशन ना होवे। ऑर्डीनेंस उस समय लिआंदा गया जदों कोविड-19 जिहड़ी आ महामारी चल रही है, ते उहदे समय ते यह इन्नी एमरजेंसी वाली कोई गल नहीं सी। और फिर जदों ये बिल दे रूप दे विच पेश कीता ते सैटरडे संडे नूं पेश कर लिया। तुसीं कम से कम इहदे ते डिस्कशन तां कर लो, क्योंकि डिस्कशन जे नहीं होगी तो अल्टीमेटली उहदे रिजल्ट, क्योंकि जां तां इह किसी बाबू ने ड्राफ्ट कीता हैगा जिन्हों बिल्कुल खेतीबाड़ी बारे नहीं पता, ते जां इहो जी चलाकी नाल ड्राफ्ट कीता हैगा भी जिहड़ा इन्हां नूं पता होण दे बावजूद भी मोदी सरकार ने बहुत वड्डा नुकसान जिहड़ा किसानी दा जिहड़ा खास करके पंजाब दी और हरियाणे दी बहुत वड्डा नुकसान जिहड़ा इह करन जा रहे आ। क्योंकि इहदी बैकग्राउंड ते जे चले जाइए, ये उदों दी गल आ जदों हिंदुस्तान नूं अनाज दी जरूरत सीगी और पंजाब ने अपना पानी, अपनी मिट्टी, अपना एनवायरमेंट, क्योंकि वध तो वध पैसटीसाइड, क्योंकि हिंदुस्तान नूं अनाज दी जरूरत सी ते सारा ही यूज़ करके, ते जदों हुण थोड़ा जिहा हिंदुस्तान नूं ऐ लगन लग पिया कि मध्य प्रदेश ते यूपी दे विच भी होण लग पिया ते हुण सानूं इन्हां दी जरूरत नहीं है, क्योंकि साडा सारा कुछ ही ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਾਰੋਮਦਾਰ है। क्योंकि एग्रेरीਅਨ स्टेट है, जदों एग्रेरीਅन स्टेट है तो फिर ये सारियां चीज़ां जिहड़ियां किसान, क्योंकि किसान अल्टीमेटली गल की आ कि 60 ਤੋਂ 65 हज़ार करोड़ रुपया दोनों फसलों का पंजाब दे विच सर्कुलेशन दे विच आउंदा। इहदे विच कल्ले किसान दी गल नहीं है, किसान आड़तीए नूं भी पैसे दिंदा, किसान किते विआह भोग भी करदा, किते कपड़े भी खरीददा, वो मार्केट दी सर्कुलेशन और जिहड़ी यूपी बिहार तो लेबर आउंदी आ वो भी इसे करके आउंदी आ, क्योंकि वो जिहड़ी लेबर आ उहनूं भी किते ना किते दा बेनीफिट हुंदा। सो इत्थे गल रुकण वाली नहीं है। यानी कुल मिला के मोदी सरकार नूं, बीजेपी नूं पंजाब दे किसानां दी जरूरत नहीं है, पंजाब उन्हां दी लिस्ट दे विच नहीं है किते। नहीं, कल्ले किसान दी गल नहीं है, पंजाब दी, हरियाणे दी, ईवन यूपी तो जिहड़ी लेबर आउंदी आ, बिहार तो लेबर आउंदी आ, जे उत्थे इन्हां दे बहुत वड्डे एफर्ट्स हो रहे आ तां फिर वो इधर नूं क्यों आउंदे आ? बिल्कुल, इन्ने अहम पहलू ने, इन्ने पक्ष ने, इन्नियां कड़ियां इस ऑर्डीनेंस, इस बिल दे नाल जुड़ियां होईयां ने, क्यों दरकिनार किया गया, नज़रअंदाज क्यों कर दिता गया? अकाली दल भी कह रहा सी समझाउण दी कोशिश की पहले पड़ाव ते, हुण जाके उन्होंने खैर इस्तीफा दे दिता है, पर फिर भी समझी तो नहीं है मोदी सरकार। नहीं, ये बदकिस्मती आ, सिर्फ कॉरपोरेट दे एंगल नूं ही देखिया जांदा। जे कॉरपोरेट बेसिकली देखो, सिर्फ मोदी जिहड़ी सरकार हैगी आ, ये सिर्फ कॉरपोरेट नूं देखना चाहुंदी आ, बाकी होर किसी चीज़ नूं देखना नहीं चाहुंदी। क्योंकि तुसीं GST दी गल लै लो, स्टेटां सारियां मंगण लातियां, तुसी डीमोनेटाइजेशन की गल ला लो, रात नूं 8 बजे ਜਾਂ 12 वजे अनाउंस कर देना भी अज तो जी ये नोट बंद, जदों कि सिर्फ 20 करोड़ बंदियां दे ही खाते हैगे आ ਜਿਹੜੇ बैंक अकाउंट्स ਦੇ ਵਿੱਚ 120 ਕਰੋੜ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨੋਟ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, क्योंकि जो बैकग्राउंड हैगी आ, जो हिस्टरी है, जो अदरवाइज उस ऑफिस की मर्यादा ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤਾਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ, ਬਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਦਸ਼ੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਡਾਊਟ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਮਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਔਰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਮ ਜੀ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕੀ ਆ? ਜੇ MSP ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਜੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਵੀ ਰਹਿਣੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਪਿਓਰਲੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੀ ਅਪਰ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੀ ਅਪਾਇੰਟੀ ਹੁੰਦਾ। SDM ਤੇ
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬ ਕਲੌਜ਼ਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਦਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਕਲਰ ਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਪਰ ਮਿੱਟੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਹ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਨਲਟੀ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੈਨਲਟੀ ਕਲੌਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਫਰਦਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਉਹਨੂੰ ਪੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਫਰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਚੜੂਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓਗੇ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਜਿਹਦੇ ਬਾਇੰਗ ਕਰਨਗੇ ਓਪਨ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮਨਚਾਹੀ ਕੀਮਤ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਥੋੜਾ ਉਹਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟਸ ਹੋਣਗੇ। ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਏ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ? 23 ਫਸਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ MSP ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 2 ਚੱਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਕਣਕ ਜਾਂ ਝੋਨਾ। ਤੇ ਕੌਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਆਉਣਾ ਉਸ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਆਹ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੋਲੀ ਲਾ ਕੇ ਉਦੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਢੇਰੀ ਲੱਗ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਦੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਕਸ਼ਨ, ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਆ, ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 4400 ਮੰਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ 4000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਭਗ 65000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਉਹ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦਾ, ਮੰਡੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ AC ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੱਚੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਥਥੜਾ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਝੂਠ ਇੰਨਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ਲੀ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫਿਸ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਛਾਣਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸੀਕੁਐਂਸ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਤਰੀਸ਼ਿਪ ਛੱਡਤੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਡਿਟੇਲਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਇਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਖੜ ਗਿਆ ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਹਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਕਾਇਦਾ ਕਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਫੇਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਮ ਜੀ, ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇਕੱਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਮੁੱਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਣ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ, ਤਰੀਕ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ, ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ, ਕਲਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੈਨਲਟੀ ਕਲੌਜ਼ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਪੈਨਲਟੀ ਕਲੌਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆ ਹੋਊਗੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਰਦ ਤੇ ਚਾੜਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸੋਚ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ 80% ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਿਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਖੜਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ J&K ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ 'ਚ ਲੋਕੀ ਅਵੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਦੂਸਰਾ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਐਕਟਿਵ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਵੀ ਨਾਰਮਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੱਖ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬ੍ਰਹਮਾਸਤਰ, ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੋੜ ਕੱਟਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਵਾਤੀ ਵੀ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਰਫੈਕਟ ਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਨਾ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਜੀ ਹੋਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕਹਿੰਦੇ NDA ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ MSP ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਮੰਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜੋ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜੋ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ 2013 ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੰਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਲਓ ਬੰਦ ਦਿੱਤਾ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਕਲੌਜ਼ਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ
ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਖਰੀਦ ਲਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚੋਂ ਆਣ ਕੇ MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਓਨੀ ਰਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਬੋਲੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਫਰਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪੈਨਲਟੀ ਕਲੌਜ਼ ਹੈ, ਪੈਨਲਟੀ ਕਲੌਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੈਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, ਹੋਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਐਜੂਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਆ ਕਿ ਵੈਲ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਗੂਠਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੱਧਾ ਕੁ ਅਡਾਨੀ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਅੰਬਾਨੀ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਾਮੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਜਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੜਾ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ। MSP ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਚਲੋ ਕਿਸਾਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਖੜਾ ਕਿ ਚਲੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ 65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਮਤ ਸੋਚੀਏ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਆਹ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦਾ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਫੈਕਟ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਐਸੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਲੱਗਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਪਾਏ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਚੱਲਣੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਕੱਲ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰਾਈਜ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਹੋਣ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਠੰਡੀ ਪੈ ਗਈ। ਅਗਰ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਕੂਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਦੀ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਕੱਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਹੈਲਥ ਦਾ, ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਜ਼ਾ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਰ ਥੋਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ 60-65,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਏ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਆ ਪਿਆਜ਼ ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰੂਗਾ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਫੈਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 500 ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਓ, 700 ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਓ। ਆ ਮੱਕੀ 1835 ਰੁਪਏ ਉਹਦਾ MSP ਰੇਟ ਆ ਤੇ 600-650 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਹੋ ਪਾਈ ਤੇ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਨਹੀਂ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਟੇਗੋਰੀਕਲੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੂ ਲਿਟਲ ਟੂ ਲੇਟ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਫਾਰਮ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕੱਠੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਰਮਰਸ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਐਂਟੀ ਫਾਰਮਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਬੜੀ ਥੰਪਿੰਗ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਆਈ, ਲਗਭਗ 80 ਸੀਟਾਂ ਆਈਆਂ, ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਫੁੱਲ ਡੈਟ ਵੇਵਰ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀਆਂ ਫਾਰਮ ਸੁਸਾਈਡਸ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟਾ ਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਲੋਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਮਾਫ ਕਰਾਂਗੇ, ਫੁੱਲ ਡੈਟ ਵੇਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਹੈਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕੀਏ।
ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਣਾਈਏ ਉਹਦਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 80-90% ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੀਗਲੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਐਡੀ ਲੰਬੀ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਆਹ ਵੀ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚ ਰੁਪਈਆ 100 ਹੁੰਦਾ ਵਾਅਦਾ 1000 ਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ 900 ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠੀਏ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਸਟ ਬ੍ਰੇਨਸ ਆਹ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੈਸਟ ਬ੍ਰੇਨਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੜਾਈ ਕਾਹਦੀ ਆ? ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਲੜਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਓ ਤੇ ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਮਾਇਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਔਰ ਆਹ ਜੇ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਤੇ 4 ਐਕਸਪਰਟ ਬਿਠਾ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ। ਸਮਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੇਤਾ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ, ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨਾਲ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਵਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਿਲਦਾ, ਇਹ ਲੈ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ 3-4 ਸਟੇਟਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਜੇ ਸਾਡੀ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਾਵਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਕੀ ਮਾੜੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਠੀਕ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਬਣਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਹਰ ਘਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਵਰ ਪਰਚੇਜ਼ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ 1 ਰੁਪਈਆ ਤੇ 56 ਪੈਸੇ ਵਧੀ, 5-7 ਸਾਲਾਂ ਤੇ ਉਹ 20 ਤੋਂ 25 ਰੁਪਈਏ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਲਬ ਜਗਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਬੜਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਧਰਨੇ ਵੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਔਰ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਕੈਟਾਗੋਰੀਕਲੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਫ਼ਤਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਆਪਣੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਠੀ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੌਜੂਦਾ ਐਮਐਲਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮੈਂਡੇਟ ਕੀ ਆ, ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ, ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਸੀਮ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਿਊਰੋਕਰੈਟ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਓਨਰ ਆ। ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਦਾ ਓਨਰ, ਵੀ ਆਰ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ। ਸਾਨੂੰ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨਸ ਹਾਇਰ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬੈਸਟ ਆਫ ਦਾ ਬ੍ਰੇਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰਸ ਬਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਥੱਲੇ ਜਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇੱਧਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟਣਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ, ਜਾਂ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਆਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦਮਦਾਰ ਆਵਾਜ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਤਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਿੰਤਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ, ਦੇਖੋ ਉਸ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਔਰ ਹਰ ਉਸ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਜ਼ ਅ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਜੋ ਬੈਸਟ ਬ੍ਰੇਨਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓਰਲੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਬੈਸਟ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਨੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਾਂਗਰਸ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ, ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿਓਰਲੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਵੀ 2 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਖੋਈਏ ਤਾਂ ਨਾ।
ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਖੋਈਏ ਤਾਂ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਧਣੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਆੜਤ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਆੜਤੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਲੇ ਕਵੇਲੇ ਕੋਈ 10,000 20,000 ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆੜਤੀਏ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਫਸਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੇਣੀ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਪੇ ਕਰ ਦਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਲੌਜ਼ਸ ਲਾਉਣੀਆਂ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੈਨਲਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਰਚੁਅਲੀ ਪਲੈਜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਧੌਣ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਗੋਡਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਕਦੋਂ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ? ਕਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟਣਗੇ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਏਗਾ? ਇਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਨਹੀਂ ਚਿੱਠੀ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਚਿੱਠੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟਡ ਰਹੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈ ਲੀਡਰ ਵੀ ਨਾ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਸਕੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮਿਸਕੋਟ ਵਾਲਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਹ ਹੈਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਬਲਿਕ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਦੇ ਕੇ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਤਾਂ ਬਣੋ ਨਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 80 ਐਮਐਲਏ ਹੈਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਮੈਂ ਉਹ ਨਿਭਾਵਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਡਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। तमाम ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੀ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ।